Hi students, welcome to Ellamthing my YouTube channel. Today we are starting a new topic, that is new lesson, chapter 6, coordinates. You are familiar with the axis and all. Okay, we will start. See, what is this? This is line, we can extend on both the sides. Another line perpendicular to it, I am drawing. This is also line. The two perpendicular lines. The perpendicular lines we draw to mark the position of points are called the axis of coordinate. This is called the x-axis. Mark it as x, x dash. This is y-axis, y dash intersecting point origin. That is then represented by O. The horizontal line is x-axis and the vertical line is y-axis. Once the axes are drawn, we can denote the position of points using a pair of numbers. Here and all numbers are there. See, everywhere numbers. We denote the position of any point using a pair of numbers. We can denote. These numbers are called the coordinates of the point. What do you call? Coordinates of the point. See, in a number line, we will mark 1, 2, 3, etc. That is positive numbers on the right hand side and negative numbers on the left hand side. Same way, here also, positive on the upper side and negative below that, negative numbers below that. See, we can mark any position on this. See, these coordinates, this position here and all numbers are there, position denoted by two numbers, that is number on the x-axis and number on the y-axis. Here the points are on the x-axis. There we can mark it as 1, 0. Position of this point is 1, 0. This is 2, 0. This is 3, 0. Goes on like that. Here minus 1, 0. Minus 2, 0. Minus 3, 0. What about y-axis? There are the points. Here it is in y-axis. First we mark the numbers on the x-axis, then second number will be on the y-axis. Here x-axis is 0. So this point is 0, 1, 0, 2, 0, 3. Here minus 1, 0, minus 2, 0, like that. Okay. See, when you check the number lines, that is the axis. Now we call it as axis. That is x-axis and y-axis. The position of the point 1, 0 is here. Here it is a point on the x-axis, 2, 0, 3, 0, like that. Any point on the x-axis is y number is 0. First number is x number, that is second is y number. That is y coordinate, x coordinate and y coordinate. Numbers on the x-axis, the position of the numbers, they are represented in coordinates, and y coordinate will be 0 on the x-axis, and the same way the y-axis, x coordinate will be 0. These are the main important points to remember. We can mark points, position of the points. We can mark points anywhere on this. These four portions are called the quadrants. We have studied first quadrant, second quadrant, third quadrant, and this is fourth quadrant. First quadrant, the numbers you see, I will draw here. First quadrant, this is second quadrant, third, fourth, see, intersection 0, x dash, y dash. These perpendicular lines, x-axis and y-axis, they are perpendicular to each other and divides into 4 quadrants. 4 quadrants, the first quadrant is only this much. This is first quadrant.
This is second quadrant. This is third quadrant. This is fourth. In first quadrant, x number and y number both are positive. X-axis number and y-axis number both are positive. You see the second quadrant, negative and positive. Negative, positive. Third quadrant, you see negative, here also negative. Negative, negative. In the fourth quadrant, x are positive, y negative. Positive, negative. You will see, first quadrant both are positive, third quadrant both are negative. In second quadrant, minus plus. Its reverse is plus minus in the fourth quadrant. These you have to remember. These things you have to remember unless you can mark the points. Okay. Now we will start doing the exercise questions. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 134. Find the following. The y coordinate of any point on the x axis. Y coordinate ഏതൊരു x ആക്സിലെയും y coordinate എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? x ആക്സിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും എന്തായിരിക്കും? നോക്കിക്കേ, എന്താണ്? x 1 0 2 0 അങ്ങനെ പോകും. മൈനസ് 1 0. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? y ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, y എന്തായിരിക്കും? x എന്തായിരിക്കും? x 0 ആയിരിക്കും, y നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ 0 1 0 2 അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൻസർ y coordinate of any point on the x axis is 0. രണ്ടാമത്തേത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തേൽ എന്തായിരിക്കും? x കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. 0. മൂന്നാമത്തത് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ ഓറിജിൻ. ഇതാണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിനെയാണ് ഓറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0 0. എക്സ് കോർഡിനേറ്റും 0, വൈ കോർഡിനേറ്റും 0. ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, y coordinate of any point through 0 1. 0 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1ന്റെ അതാണ്ട് വൈയുടെ 1ൽ കൂടി പോകുന്ന ലൈനാണ്. y is equal to 1. x എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? 0. അപ്പോൾ 0 0 0 1 0 2 അങ്ങനെ പോകും. അപ്പം ഇത് y is equal to 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് പാരലൽ ടു x ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? y is equal to 1. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ 1 0 കൂടെ പോകണം. ഇതാണ് 1. എക്സിന്റെ 1 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, പാരലൽ ടു y ആക്സിസ്. അപ്പം ആൻസർ എന്താണ്? x is equal to 1. x is equal to 1. x coordinate of any point on the line through 1 0 parallel to y axis. y axis പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, x 1 ആയിരിക്കും, y ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 അങ്ങ് പോകും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ 0 1 0 2 0 3 0 4 അങ്ങനെ പോകും. മനസ്സിലായില്ല? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി കാണല്ലോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ 3 വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ റെക്ടാംഗിൾ ബിലോ. ഇതാണ് ഫിഗർ. 4 3 x 4 y 3. അപ്പോൾ ഇവിടെ x 4 y എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഇത് 3. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ്. അപ്പം ചില കുട്ടികൾ സ്കെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് നോക്കും. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ഉണ്ട് 2 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? 1 ഉണ്ട് 2 ഉണ്ട് 3 ഉണ്ട്. ഇവിടെ x ആക്സിസിൽ 4 യൂണിറ്റ്സും y ആക്സിസിൽ 3 യൂണിറ്റ്സും. ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ 4 × 3 12 ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പം മറ്റുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് 3 കോർഡിനേറ്റുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം. ഈ റെക്ടാങ്കിൾ പേര് കൊടുക്കാം A B C D. A എന്താണ്? ഒറിജിൻ ആണ്. ഇതാണ് A.
0 0. B എന്താണ്? ഇവിടെ 4 x, y ആണെങ്കിൽ 0 4 0. എക്സ് ആക്സിസില് ഏതൊരു പോയിന്റേയും y കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരിക്കും. സി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഡി, ഇത് നോക്കേ, ഇത് y ആക്സിസിലെ പോയിന്റ്, അപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ് എന്തായിരിക്കും? 0. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ 3 വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഇൻ ദ റെക്ടാങ്കിൾ ബിലോ ദ സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ ഒറിജിൻ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാം, ഒറിജിൻ 0 0. വാട്ട് ആർ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അതർ 3 വെർട്ടിസസ്? ഒരു വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 2. മറ്റ് വെർട്ടിസസ് കാണാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, 3 2 എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, അപ്പൊ ഇവിടെ 3 മാർക്കിങ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ 3 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ 2 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പം ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ -1 ഉണ്ട്, -2 ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? -3. മുകളിൽ നോക്കിക്കേ, y ആക്സിസ് y നമ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത് 2 എന്നാണ്. അപ്പൊ മുകളില് ഇവിടെ 2 ആണ്, അതായത് ഇവിടെ 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ എന്താ? 1 ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ട്? -1 ഉണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് -2 ഉണ്ട്. -1 -2. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കിങ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാം. അപ്പം എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, -3 എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് നേരെയായിട്ട് -2 -3 -2. ആൻസർ -3 -2. രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോത്ത് ദ ആക്സിസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് -3 ആൻഡ് -2. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് -3, y കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് -2. അതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുമാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എക്സ് എത്ര? 3, y എത്ര? -2. മറ്റേ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെത്രയാണ്? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇതും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ, -3 എന്ന് പോകുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് 2 എന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ എക്സ് -3, y 2. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം. എ -3 -2, ബി 3 -2. മനസ്സിലായല്ലോ? സി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡി -3 2. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം. നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. നാലാമത്തെ ചോദ്യം, fourth question. The triangle shown below is equilateral. Find the coordinates of the vertices. This is equilateral triangle. Okay, all sides are equal. Each angle 60 degree. 60 60 60. This is, we will give the name A, B is OAB. This is also 4. This side also 4. This, I am drawing one perpendicular here. This is D. Becomes separate ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. O D B. 60 എന്നുള്ള ഇവിടെ 30 ആവും. 30 30 ഇവിടെ 60 90. OD perpendicular under 2 2. Length 2. In 30 60 90 triangle, ratio of the sides 1:√3:2. നമുക്ക് BDയുടെ ലെങ്ത് ODയുടെ ലെങ്ത്. അപ്പം സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 30യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് OD is to 60യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് BD is to 90യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് OB. ODയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് 2, ഇത് 4. അപ്പോൾ ഇതെത്ര? 2 × √3. നമുക്കിനി കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ്? ഈ BDയുടെ ലെങ്ത് എത്ര? 2√3 അല്ലേ? BD is equal to 2√3. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ എഴുതാം? ഇത് മിഡിൽ പോയിന്റ് അല്ലേ? 2 x 2 y 2√3.
അപ്പം നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ്, therefore coordinates of its vertices b 2 root 3. A 4 0, x 4 y 0. O intersect origin O 0 0. Very easy. Now we move on to question number 5. മനസ്സിലായല്ലോ? അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം. A large trapezium made up of 4 equal trapeziums. See, this is larger one. 4 equal trapeziums. Draw this picture in GeoGebra. Find the coordinates of all these trapeziums. ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ 0 to ഇവിടം വരെ അല്ലേ, നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. A B C. ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രപ്പീസത്തിനും പേര് കൊടുക്കുക. D E F G H. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എന്താണ്? ഈക്വൽ ട്രപ്പീസിയം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 8. അപ്പോൾ ജി എത്ര വരും? ഫസ്റ്റ് ട്രപ്പീസിയം G is 4 0. ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും സി ഡിയുടെ ലെങ്ത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ലെങ്ത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ജിയോജിബ്രയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ്, ഈ ലെങ്ത് ഇവിടെ ഒറിജിൻ ആയതുകൊണ്ട് 0 0. ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 2 2 H 2 2. ഇനി ആദ്യത്തെ ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ O എഴുതി, O 0 0, G എഴുതി, H എഴുതി. ഇനി D എത്രയായിരിക്കും? ഇവിടം വരെ 4 അല്ലേ? G 4 0. ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് ഇവിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 4 2. D is 4 2. ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രപ്പീസിയം A എത്ര? 8 0. പിന്നെ B ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഈ ലെങ്ത് 2, ഇത് 2. അപ്പം ഇവിടെ 4 + 2 6. ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 6, ഇവിടെ നേരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ 2. അപ്പം ഈ എത്ര? 6 2. ഇനി G നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇനി D എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. D നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 4 2. D 4 2. എഴുതാത്ത നമുക്ക് എഴുതിയാൽ മതി. D എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഉടനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇനി തേർഡ് ട്രപ്പീസിയം. തേർഡിൽ A എഴുതി, പിന്നെ E എഴുതി. ഇനി എഴുതാനുള്ളത് ബിയും എഫും. ബി എത്ര? ഇവിടെ 2 വരും അല്ലേ? നേരെ എത്രയാ? ഇവിടെ 2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4. ഇവിടെ 8 8 4. ഇനി എന്താണ് എഴുതാനുള്ളത്? എഫ് എത്ര? എഫ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഇവിടം വരെ വരണം അല്ലേ? ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ 6 അല്ലേ വരുന്നത്? 4 2 6 6. ഇവിടെ എത്രയാന്ന് നോക്കിക്കേ, 6 4 വരും. 2 2 4 6 4. ഇനി ഫോർത്ത് ട്രപ്പീസിയം
ഫോർത്ത് ട്രപ്പീസ്യത്തിൽ എച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സി മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സി 4 4. ഈ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, താഴോട്ട് 4, നേരെ വൈ ആക്സിസിലും 4. ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല, എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 കഴിഞ്ഞ് ഇനി 6th ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച്. ആദ്യം എക്സ്, രണ്ടാമത് വൈ. ഓക്കെ, ഇനി 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ സെന്റർ O of the circle is the origin. This is 0 0. A and B are the points on the circle. Calculate the coordinates of A and B. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. At the angle, see here, this is 90. If you join this will be 30 60 90. As the angles are in the ratio 30 60 90. 30 is to as ratio 30 is to 60 is to 90. Ratio of the sides 1 is to √3 is to 2. 90യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി. ഇത് ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ എത്രയാണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കണം. 1 is to √3 is to 2. ഇവിടെ നമുക്ക് OA 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ ബി, എയുടെയും ബിയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാം. അതിന് ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാ? ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുന്നുണ്ട്? ഒറിജിൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ പോയിന്റ്സ്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പം എയുടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ 90 വരും അല്ലേ? 30യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 30യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് OA തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 90. അപ്പം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ OAC അവിടെയും 30 60 90 ആണ് അല്ലേ? 30 is to 60 is to 90. 30യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് AC, 60യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് 90യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് 2, അതായത് OA. 60യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? OC. 90യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് OA എത്ര? 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 is to √3 is to 2. ഇത് 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് √3യും ഇതെന്തായിരിക്കും? 1 ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി 1 is to √3 is to 2 തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും അല്ലേ? എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ്? ഇതാ ഈ പോയിന്റിന്റെ ആണ്. അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? √3 ആണ്. സി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം എയുടെ കോർഡിനേറ്റ് √3 1. A √3 1. ഇനി നമുക്ക് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇവിടെ ഡി ഇ, ഇവിടെയും 30 60 90 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ -1 അടുത്ത സൈഡാണ് -1 √3. നോക്കിക്കേ, ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തും ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Only this much. This exercise got over. We'll continue the remaining classes in the next video. Okay, bye.